کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یوں ہوشوں کی رج مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ یوں ہوشوں کی رج مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے انا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے انا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احساس کے پردے لہرائے، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سر اپنا سودا بھول گیا۔ حمد خدا سے طرح زبانیں، کانوں میں رقص ہوتی ہے اذانیں، سب سے جدا آتی ہے برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو مانگا تھا، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ تمام طلبہ کرام کو جو شرکت جلسے میں کر رہے ہیں، انہیں ایک صاحب خیر کی جانب سے 500 روپے بطور انعام کے موصول ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر ایک کام سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں
ہمارا اصول ہے پہلے سلام کرتے ہیں، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، بندہ ہوں تیرا تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ محترم حضرات و سامعین کرام، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایسے اجلاس کے انعقاد کی توفیق دی، جس نے طلب اعظام کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، استعداد پروان چڑھتی ہیں اور مافی ضمیر کا سلیقہ آتا ہے۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم آپ تمام مہمانوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزا فرمائی۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ نیز ہم اپنے مہمانان خصوصی حضرت مفتی جمیل صاحب اور حضرت مولانا زبیر صاحب اور مفتی زید صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا ہمہ جہت تعاون دے کر ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی مخلصانہ دعاؤں سے نوازا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارا مکمل ساتھ دیں گے اور جلسے کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ محترم حضرات، دیگر سیرت کے جلسوں اور دینی اجتماعات کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت اور عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کاروان کے لیے پس مقتدہ چاہیے۔ لہٰذا ہم قبل اس کے کہ جلسے کا آغاز ہو، اس کی صدارت کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات اور فضل و کمال سے سبھی واقف ہیں۔ ان سے میری مراد مفکر مکاتب حضرت مفتی زید صاحب، استاد فقہ و حدیث مدرسہ عربیہ اسلامیہ الفضل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس انتخاب کی پرشباب تائید کی جائے گی، اس کلام سے ہوگا، اس رب العالمین کے کلام سے ہوگا، ایسے تحفہ خداوندی سے ہوگا جس نے کروڑوں انسانوں کے دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا جس نے صرف 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعرا حیرانہ شدت رہ گئے۔ وہ قرآن مجید جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو جاتی ہیں، اس مقدس کلام کی تلاوت کے لیے میں اجیب فرید بھائی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے سامعین کے دلوں کو مشفع فرمائے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، جس دنیا میں ہم اور آپ بستے ہیں، جس میں کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی ابراہیم، کبھی یونس، کبھی یوسف، کبھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولادیں، اور جس میں تا قیامت تک آنے والے مخلوق کو بسنا ہے، پہلے کبھی اس دنیا کا وجود نہ تھا، نہ یہ زمین تھی جس پر ہم چلتے ہیں، نہ وہ آسمان تھا جس کو ہم تکتے ہیں، نہ وہ آفتاب تھا جس کے طلوع سے دن روشن ہوتا ہے، نہ وہ مہتاب تھا جو رات کو چاندنی بخشتا ہے، نہ یہ رات تھی نہ یہ دین تھا، بلکہ حضرت انسان کا بھی وجود نہ تھا، نہ جن و بشر تھے، نہ شجر و حجر تھے، الغرض ساری کائنات کا وجود ہی نہ تھا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی اول بھی، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی، وہی باطن بھی. غالب نے کیا خوب کہا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو کچھ خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا. تو آئیے اس شان و قدرت کا گنگنانے کے لیے، اس کی عظمت و کبریائی کا ترانہ گنگنانے کے لیے احسان عبدالقدوس کو میں اپنے رفقا کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد پیش کریں. السلام علیکم تیرے صدقے اے آقا، ساری جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ سبھی رب الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی پوجا لگا، آقا سے اس نے کہا کرو نبی بتلا ذرا، میری مٹھی میں کیا آقا کا فرمان ہوا اور سجدے رہنا ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ سبھی ربی الا اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپن کان سے بولا عمر، یہ تو بتا کر
شجر کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ ربی صلی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو پلالے مسیح سرورندی کا پیارا ہے دنیا کی ہر عاشقوں کی آنکھوں کا تارا ہے ذرلوے کتنے ان پر سینے پہ کا پتھر پھر بھی لپٹے جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب. ان طلبہ اعزام نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کو اپنی معصوم زبانوں میں بیان کرنے کی کوشش کی. محترم حضرات، خدا وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثناء کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف و توصیف کی جاوے، وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ کی آمد تمام عالم کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. تو آئیے آپ کی آمد باسعادت کا تذکرہ کرنے کے لیے بشرا حماد خان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد وہ ہیں، اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کے خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. جناب والا، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروان نبی کے رہبر اعظم ہے. آپ نے مکے میں مبعوث ہو کر انسانی نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا. جزیرہ نما عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا. معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کو باقی لانا گوارا نہیں کرتا تھا. عورت کو پاؤں کی جوتی اور صداقت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا. غیرت اور حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا.
और वहशत और बलबले की तारीख आंधियां चल रही थी। कमजोरों, बेकसों और मजदूरों का कोई पुरसाने हाल न था। इंसानियत रो रही थी। जमीन के आगोश में दफन होने वाली मासूम बेगुनाह बच्चियों की रूहें खुदा की रहमत को आवाज दे रही थी। और फिर जनाबे वाला खुदा की रहमत का ठाठे मारता समंदर जोश में आ गया। और फिर हमारे आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला इंसानियत के रहबर आज़म बनकर कायनात में जलवा अफरोज हो गए। आप आए तो रोते दिलों को करार आ गया। मायूस इंसानों ने समझा कि जाने बहार आ गया। बज़्म हंसी पुकार के दो आलम का इफ्तिखार आ गया। कमजोर का सहारा और बेनवाओं का हामी मददगार आ गया। और कोहे पारा की चोटियों से आवाज आए हक गुंजा कि वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आ गया। कि वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आ गया। गुलामों, बेनवाओं, बेकसों का गम खुसार आ गया। आले मतबत रहनुमाई ये दुनिया का मुश्किल तरीन मनसब है। और फिर इस कौम की रहनुमाई जो गुमराही और जिल्लत की आखिरी हदों को छू रही थी, ये काम बहुत दुश्वार था। मगर आप तो रहबर आज़म थे, हादी अकरम थे, नूर मुजस्सम थे। कुदरत ने आपको रहबर आज़म का मनसब अता करने के लिए अजल से अबद तक के तमाम मुहासिन से नवाज रखा था। हाज़रीन गिराम, जब नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अब्दी क़यादत का परचम उठाकर आगे बढ़े तो आलम इंसानियत में बाहर आ गई। अहले ईमान आपकी एक झलक देखते पुकार उठे कि मोहम्मद की सूरत में गम खुसार आ गए। सदियों से लिगड़े हुए मुआसरे को संवारना इंतहाई नामुमकिन था। मगर आप तो कोई आम इंसान तो नहीं थे, आप तो महबूबे खुदा थे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जुल्मतों कुफ्र जहालत पर जवाल आता है। जुल्मतों कुफ्र जहालत पर जवाल आता है। नूरे कुरान के लिए बदे कमाल आता है। जिंदगी मुझ पे लुटाती है मुसर्रत के गुलाम। जिंदगी मुझ पे लुटाती है मुसर्रत के गुलाम। जब भी सरकार की रहमत का ख्याल आता है। सैयदी कहकर बुलाते हैं सहाबा को। सैयदी कहकर बुलाते हैं सहाबा को। मेरे दामन मोहम्मद जो बिलाल आता है। जिसको सरकार दो आलम का हुआ लुत्फ नसीब। जिसको सरकार दो आलम का हुआ लुत्फ नसीब। कौन कहता है कि फिर उसको ज़वाल आता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फिजाएं भी खुशगवार रहें, हम भी रहमतों की बुछार रहें। बेहदो बेशुमार रहें, दिल इश्क नबी में सरशार रहें। ज़ुबां पे सल्ले अला रहें। वैसी ज़ात मुक़द्दस हैं जिसके तुफैल फूलों को रंगत, सूरज को रोशनी, चांद को चांदनी, सितारों को ताबिंदगी, पहाड़ों को बुलंदी, दरिया को तग़ियानी, मौजों को रवानी, पौधों को शादाबी, ज़मीन को वुसअत, आसमां को बुलंदी अता की गई। तो आइए उसी बारगाह अज़मत में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए सानिया महमूद को आवाज़ देता हूँ, वो आए और नातिया कलाम पेश करें। सानिया महमूद जल्दी तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। हसन के होठों पे जब ना
दरबार रिसालत की कैसी वो बड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नाते नबी होगी। जाएंगे मदीने में ले जाएगा अल्लाह जब, जाएंगे मदीने में ले जाएगा अल्लाह जब, ले जाएगा अल्लाह जब, सजदा गुनाह होगा, आँखों में जड़ी होगी, सजदा गुनाह होगा, आँखों में जड़ी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो बड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नाते नबी होगी। जब वादी ताइफ में रंगीन हुए जूते, जब वादी ताइफ में रंगीन हुए जूते, रंगीन हुए जूते, अर्शों पे फरिश्तों के दिल पर भी बनी होगी, अर्शों पे फरिश्तों के दिल पर भी बनी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो बड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नाते नबी होगी। जब उहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बान, जब उहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बान, आका पे हुए कुर्बान, खुशखबरी फिर उनको जन्नत की मिली होगी, खुशखबरी फिर उनको जन्नत की मिली होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो बड़ी होगी,
الله وبركاته. فرید بھائی بیکری والوں کی طرف سے 500 روپے تمام شرکاء کو بطور انعام پیش کیے گئے ہیں، اور عبد القدس بھائی کلکتہ والوں کی طرف سے 500 روپے بطور انعام پیش کیے گئے ہیں، اور مزید محمود بھائی کی طرف سے بھی 1000 روپے بطور انعام تمام شرکاء کو موصول ہوئے ہیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ محترم سامعین، یہ مدارس و مکاتب اسلام کے قلعے ہدایت کے سرچشمے ہیں، دین کی پناہ گاہیں ہیں اور اشاعت دین کے مراکز ہیں۔ ان دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اسلام کی دینی مدارس عہد نبوی سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں پہلا دینی مدرسہ وہ مخصوص چبوترا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سمیت 70 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ انہی دینی مدارس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان مکاتب و مدارس کو اسی طرح چلنے دو، مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، یا علماء اور درویش اور پڑھنے والے نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا انہیں اپنی آنکھوں سے میں دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مدارس اسلامیہ کی قدر کی جائے، لہٰذا میں اپنی اس بات کو طول نہ دیتے ہوئے مدارس اسلامیہ پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے روحیق، فیضان، عالی شان اور تیش کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور مکالمہ پیش کریں۔ ارے مولانا صاحب، طبیعت تو نرم گرم رہتی ہے۔ چاچا لال، ان بچوں کے والد صاحب کو بھیج دیتے، اس عمر میں آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ گھر میں بیٹھے رہتے اور اللہ اللہ کرتے۔ ارے مولانا صاحب، اس عمر میں کہاں سکون ہے؟ ان بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لانے کی ذمہ اور میرے اوپر ڈالی گئی ہے۔ بچے پچھلے 2 دن سے اسکول نہیں جا رہے، اور اگر آج بھی نہیں جائیں گے تو پڑھائی کا نقصان ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ تو بتاؤ میرے کو یہاں پہ کیوں بلایا؟ ہم کتنے دنوں سے بلا رہے ہیں ان بچوں کا سلسلے میں، اور آپ اب آئے اور وہ ابھی اسکول جاتے ہوئے کوئی مستقل وقت نکال کر نہیں آئے۔ واہ بڑے میاں واہ، آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک دنیاوی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کہ بچوں کی صرف 2 دن کی حاضری میں اتنا افسوس، اور مدرسے کی حاضری میں پیسہ نہیں پر بھل تک نہیں۔ کیا دینی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں؟ چاچا، آپ نے تو ابھی بتایا کہ ان دونوں بچوں کی اسکول کی ذمہ داری آپ کے بارے ہے، تو پھر مدرسے کی ذمہ داری آپ کو لینی چاہیے۔ ارے مولانا صاحب، میں کمزور آدمی ہوں، اتنی ساری ذمہ داری کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ یہ ذمہ داری تو ان کے باپ کے حوالے ہے۔ تو پھر ان کے والد صاحب کو بلانا پڑے گا۔ ہاں ہاں، ضرور فون لگائیے۔ ابھی صاحب ذرا فون لگاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں 1 منٹ، لو یہ چاچا سے بات کرو۔ ارے ہلو بیٹا، کہاں ہے تو؟ میں ابھی آفس سے گھر جا رہا ہوں۔ ارے بیٹا، مسجد حلیمہ مدرسے میں چل لیا، ایک ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے بلاؤ، ابھی 10-15 منٹ میں آتا ہوں۔ بس ابھی آتا ہے۔ جی بچوں، نماز کو صحیح بنانے کے لیے نماز کے فرائض، واجبات اور سنتوں کا پکا یاد ہونا یا ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ تو آج ہم نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں سنتے ہیں۔ تو بتاؤ زید، نماز میں کتنے شرائط ہیں؟ نماز کے ساتھ فرائض ہے: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا،
नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। सोजब, तुम नमाज के फराइज सुनाओ। नमाज के 7 फायदे। नंबर 1 तकबीरे तहरीमा कहना, यानी अल्लाहू अकबर कहना। नंबर 2 क़याम करना, यानी सीधे खड़े होना। नंबर 3 कुरान मस्जिद में से कुछ पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 हर रकात में 2 सजदे करना। नंबर 6 आखिरी कायदे में अत्तहियात की मिक़दार बैठना। नोमान, तुम नमाज के वाजिबात सुनाओ। नमाज के 14 वाजिबात है। नंबर 1 फर्ज नमाज की पहली 2 रकात और वाजिब सुन्नत नफल की 1 रकात में सूरे फातिहा पढ़ना। नंबर 2 सूरत का मिलाना। नंबर 3 तरतीब से नमाज पढ़ना। नंबर 4 तरतीले अरकान यानी रुकू सजदा वगैरह इत्मीनान से अदा करना। नंबर 5 क़ौमा करना यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। नंबर 6 जलसा करना यानी 2 सजदों के दरमियान बैठना। नंबर 7 कायदा करना यानी 3 या 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना। नंबर 8 दोनों कायदों में तशहुद की मिक़दार बैठना। नंबर 9 लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर नमाज को वक्फ़ करना। नंबर 10 इमाम को अज़ान, मगरिब, इशा, जुम्मा, ईदैन, तरावीह और रमज़ान शरीफ के वितर में किरात जोर से करना और जोहर असर में आहिस्ता करना। नंबर 11 वितर की नमाज में दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना। नंबर 12 दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 13 दोनों ईदों की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें कहना। नंबर 14 ईद की नमाज की दूसरी रकात में रुकू में जाने के लिए तकबीर कहना। जुनेद, तुम क़याम यानी नमाज में खड़े रहने की सुन्नतें सुनाओ। क़याम यानी नमाज में सीधे खड़े रहने की सुन्नत है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहू अकबर कहते वक्त सीधा खड़ा होना, सर को झुकाना नहीं। नंबर 2 पैरों की उंगलियां किबले की तरफ रखना। नंबर 3 तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानत उठाना। नंबर 4 हथेलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 5 उंगलियों को अपनी हालत पर रखना यानी न ज़्यादा खुली और न पूरी तरह बंद। नंबर 6 मुक्तदी की तकबीर तहरीमा का इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना। नंबर 7 दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की बुस्त पर रखना। नंबर 8 चूड़ियों और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टों को पकड़ना। नंबर 9 दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। नंबर 10 नाफिया नीचे हाथ बांधना। नंबर 11 सना पढ़ना। अमीर, तुम किरात यानी नमाज में कुरान शरीफ पढ़ने की सुन्नतें सुनाओ। किरात की 7 सुन्नतें हैं। नंबर 1 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 3 ना ज़्यादा जल्दी पढ़ना और ना ज़्यादा ठहरकर बल्कि दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। नंबर 4 आहिस्ता से आमीन कहना। नंबर 5 फजर और जोहर में तिवाले मुफस्सल असर इज़ा में औसाते मुफस्सल से सूरतें पढ़ना। नंबर 6 फर्ज नमाज की 3 और 4 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 7 फजर की पहली रकात को तवील करना। अजान, तुम रुकू की सुन्नतें सुनाओ। रुकू की 8 सुन्नतें। नंबर 1 रुकू की तकबीरें कहना। नंबर 2 रुकू में दोनों हाथों से घुटनों पकड़ना। नंबर 3 घुटनों को पकड़ने में उंगलियां कुशादा रखना। नंबर 4 पिंडलियों को सीधा रखना। नंबर 5 पीठ को बिछा देना। नंबर 6 सर और कुरीन को बराबर रखना। नंबर 7
रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना। नंबर 8 रुकू से उठते वक्त इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द और मुनफरिद को दोनों के नया। सिफात तुम सजदे की सुन्नतें सजदे की 12 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सजदे की तकबीर कहना। नंबर 2 सजदे में पहले दोनों घुटने रखना। नंबर 3 फिर दोनों हाथों को रखना। नंबर 4 फिर नाक रखना। नंबर 5 फिर पेशानी रखना। नंबर 6 दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। नंबर 7 सजदे में पेट को रानों से अलग रखना। नंबर 8 पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना। नंबर 9 कोहनियों को जमीन से अलग रखना। नंबर 10 सजदे में कम से कम 3 बार सुभान रब्बिल आला कहना। नंबर 11 सजदे से उठने की तकबीर कहना। नंबर 12 सजदे से उठने में पहले पेशानी पे नाक फिर हाथ फिर घुटनों को उठाना और दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। नाजा तुम कायदे में बैठने की सुन्नतें सुनाओ। कायदे की 5 सुन्नतें। नंबर 1 दाएं पैर को उठाकर खड़ा रखना। बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना। पैरों की उंगलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 2 दोनों हाथों को रानों पर रखना। नंबर 3 अत्तहियात में असदुल्ला इला शहादत की उंगलियों को उठाना और इल्लल्लाह पर झुका देना। नंबर 4 कायदे आखिरा में दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 5 दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ना। बरीरा तुम सलाम फेरने की सुन्नतें सुनाओ। सलाम की 8 सुन्नतें। नंबर 1 दोनों तरफ सलाम फेरना। नंबर 2 पहले दाई तरफ सलाम फेरना फिर बाई तरफ सलाम फेरना। नंबर 3 इमाम का मुक्तदियों फरिश्तों और सारे जिन्नात की नियत करना। नंबर 4 मुक्तदियों इमाम फरिश्तों और सारे जिन्नात दाएं बाएं सलाम के मुक्तदियों की नियत करना। नंबर 5 मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। नंबर 6 दूसरे सलाम की आवाज़ को पहले सलाम की आवाज़ से पस्त करना। नंबर 7 मुक्तदी का इमाम के सलाम के साथ साथ सलाम फेरना। नंबर 8 मसबूक को इमाम के सलाम से फारिग होने का इंतजार करना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब कई दिनों से आना चाह रहा था लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। मेरे दोनों बच्चों को सबक में आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? 3 साल से आपके मदरसे में पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक कायदा ही चल रहा है। अरे भाई यही बात समझाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है और आप भी शिकायत करते हैं कि बच्चों का कायदा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे मदरसे में पुरानी कायदा बच्चों को समझाकर पढ़ाया जाता है, ना कि रट्टा मारकर या सरकारी तौर पर और इधर और गवाही के साथ पढ़ाया जाता है ताकि कुरान शरीफ को तस्वीर और मकारिफ के साथ पढ़ सके। क्योंकि कुरान शरीफ को तस्वीर के साथ पढ़ना फर्ज है और इन बच्चों की पढ़ाई आगे ना महीने की हो गया ये हाफिज साहब बताएंगे। हाफिज साहब जरा इनको इनके बच्चे की इस साल की हाजिरी और डेढ़ हाजिरी का रिकॉर्ड बतलाइए। देखो चाचा ये है तुम्हारे पोते की हाजिरी और गैर हाजिरी का रिकॉर्ड। इस महीने 10 दिन गैर हाजिर था, पिछले महीने 8 दिन गैर हाजिर था और इससे पहले महीने में 12 दिन गैर हाजिर था। पूरे साल का रिकॉर्ड ऐसा ही है। किसी महीने 8 दिन गैर हाजिर था तो किसी महीने 7 दिन तो किसी महीने 12 दिन तो किसी महीने इससे भी ज्यादा गैर हाजिर था। और जितने दिन भी मदरसे में आता उसमें आपका फोन आ जाता, मेरे बच्चे को जल्दी छुट्टी देना, उसका ट्यूशन है या तो फिर हमको दावत में या शादी में जाना है। और मदरसे में वक्त पर आता ही नहीं, रोजाना आधा घंटा लेट आता है। पूरे मियाँ सुना आपने कितनी सारी गैरहाजिरी है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी सारी गैरहाजिरी में आपके बच्चे का कितना सारा नुकसान होगा। लिहाजा आपको अपने बच्चे की पूरी निगरानी करनी चाहिए। हम उसको कब तक बर्दाश्त करें और कम से कम
आखिरत दोनों से बढ़ जाएगी। अगर औलाद की तरबियत नहीं की गई और औलाद से निकल गई तो कयामत के दिन पूछ होगी और वो तुम्हारे लिए वबाल बनेगी। मौलाना साहब, ये बच्चे मदरसे के लिए घर से तो बराबर निकलते हैं, ताज्जुब की बात है। घर से निकलता है और मदरसा नहीं आता तो आप खुद ही पूछ लीजिए। क्यों बेटा, घर से निकलकर कहाँ जाते हो? हाँ, मौलाना साहब, अब एक ही राजी नहीं कर रहे तो खूब पिटाई करना। अरे भाई, अगर हम थोड़ा सा मारते हैं तो घर से शिकायत आती है। ये क्यों मारा? ऐसा कोई मारता है इससे हंगामा खड़ा होता है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? अगर स्कूल में मार दे या ट्यूशन में मार दे उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी अहमियत है और मदरसे की कोई अहमियत नहीं। मदरसे की तो इतनी सारी हाजिरी और स्कूल की तो एक भी छुट्टी नहीं। देखो, आज अगर हमारी औलाद की दीनी तरबियत नहीं हुई तो याद रखना कयामत के दिन पूछ होगी और वो तुम्हारे लिए वबाल बनेगी। देखो बेटा, तुम्हारे दादा की उम्र, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, टंगड़े के बंगड़े हो गए और कब्र में पूछने आ गए। बचपन में नहीं पढ़ पाया तो आज बुढ़ापे में बहुत पछता रहा हूँ। बूढ़े भैया, पछताने की कोई जरूरत नहीं। दीन सीखने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं होती। अभी भी अल्लाह के रास्ते में निकल कर सीख सकते हो। ठीक है, इंशाअल्लाह अब मैं जरूर सीखूंगा और अपने बच्चे, पोते और नवासों को भी दीनी तालीम दिलाऊंगा। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, मिलकर बहुत फायदा हुआ। आइंदा से इंशाअल्लाह शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मुकालमा पेश किया है, अच्छी दीनी तरबियत की है। इस मुकालमे से असातिज़े किराम की मेहनतों का अंदाज़ा लगता है कि कितनी जद्दोजहद करके इन मासूम बच्चों को इतनी सारी तालीमात सिखाई होगी। मोहतरम सामिईन, लिहाजा में बिना किसी तमहीद के मदारिस इस्लामिया पर मुनज़्ज़म कलाम पेश करने के लिए वसीम अब्दुल कुद्दूस को दावत देता हूँ। वो आए और नज़्म पेश करें मदारिस इस्लामिया पर। वसीम अब्दुल कुद्दूस साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम फिर